بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 271۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 272۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے، اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 273۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 274۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 275۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں، لوگ کھڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور آپ واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 276۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 277۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے داہنے حصے کا غسل کرتی اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 278۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تنہا پردہ سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانع ہے، آپ کے حصے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا، اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے، اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اسی عرصہ میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ بخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بخدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 279۔ ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ
सोने की टिड्डियाँ आप पर गिरने लगीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम उन्हें अपने कपड़े में समेटने लगे। इतने में उनके रब ने उन्हें पुकारा कि ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें उस चीज़ से बेनियाज नहीं कर दिया जिसे तुम देख रहे हो? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, तेरी बुजुर्गी की कसम, लेकिन तेरी बरकत से मेरे लिए बेनियाजी क्यों कर मुमकिन है। सही बुखारी हदीस नंबर 280। उम्मे हानी बिन अबी तालिब को यह कहते सुना कि मैं फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रहे हैं और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पर्दा कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? मैंने अर्ज़ की कि मैं उम्मे हानी हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 281। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमा रहे थे, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने हाथ धोए, फिर दाहिने हाथ से बाएं पर पानी बहाया और शर्मगाह धोई और जो कुछ उसमें लग गया था उसे धोया, फिर हाथ को ज़मीन या दीवार पर रगड़ कर धोया, फिर नमाज की तरह वज़ू किया, पाँव के अलावा, फिर पानी अपने सारे बदन पर बहाया और उस जगह से हटकर दोनों कदमों को धोया। सही बुखारी हदीस नंबर 282। उम्मे सलीम अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि अल्लाह ताला हक़ से हया नहीं करता, क्या औरत पर भी जब कि उसे एहतलाम हो गुस्ल वाजिब हो जाता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर अपनी मनी का पानी देखे तो उसे भी गुस्ल करना होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 283। मदीना के किसी रास्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई। उस वक्त अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जनाबत की हालत में थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं पीछे रह कर लौट गया और गुस्ल करके वापस आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, कहाँ चले गए थे? उन्होंने जवाब दिया कि मैं जनाबत की हालत में था, इसलिए मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बगैर गुस्ल के बैठना बुरा जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह, मोमिन हरगिज़ नजस नहीं हो सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 284। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज के पास एक ही रात में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में 9 बीवियाँ थीं। सही बुखारी हदीस नंबर 285। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। उस वक्त मैं जुम्बी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए और मैं आहिस्ता से अपने घर आया और गुस्ल करके हाजिर खिदमत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, कहाँ चले गए थे? मैंने वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन तो नजस नहीं होता। सही बुखारी हदीस नंबर 286। हमसे अबू नईम ने कहा कि मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में घर में सोते थे? कहा, हाँ, लेकिन वज़ू कर लेते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 287। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हम में से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? फरमाया, हाँ, वज़ू करके जनाबत की हालत में भी सो सकते हो। सही बुखारी हदीस नंबर 288। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वज़ू करते। सही बुखारी हदीस नंबर 289। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि क्या हम जनाबत की हालत में सो सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन वज़ू करके। सही बुखारी हदीस नंबर 290। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि रात में उन्हें गुस्ल की ज़रूरत हो जाया करती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू कर लिया कर और शर्मगाह को धोकर सो जा। सही बुखारी हदीस नंबर 291। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मर्द औरत की चहार जानों में बैठ गया और उसके साथ जमा के लिए कोशिश की तो गुस्ल वाजिब हो गया।
صحیح بخاری حدیث نمبر 292۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 293۔ ابی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔